बंधु माने देवी माँ आपणक द्वार पाखरे ठिया होइछंती। आगामी 24 घंटा मध्य आपण एका सांगरे 5टी प्रमुख शुभ खबर पाइबे। बंधु माने एही खबर सुनी आपण संपूर्ण आनंदित होइछिबे। आगामी 24 घंटा मध्य देवी लक्ष्मी स्वयं आपणक द्वार रे ठिया होइछंती। धनर एक बहन करुछंती। आपण सोनार सिंहासन रे बसी राताराती राजा हेबाकु जाउछंती। आपणक भाग्य एपरी नाटकीय परिवर्तन हेबाकु जाउछि जे एक शताब्दीर दारिद्र्य मुहूर्त करे उबान होइजिब। आपणक कुंडली रे परिवर्तनर एक झड़ बसुछि जहा राताराती आपणक भाग्य को परिवर्तन करिब। धन खूब शीघ्र एक शक्तिशाली झड़ परी आपणक घरे पशिजिब। आज संध्या 8:45 परे आपणक जीवन रे एक मुहूर्त आसीब जहा जीवनर कष्ट एवं दासत्व को तुरंत पोछि देब। आपणक दारिद्र्य एवं अभाव जादू द्वारा उबान होइजिब। यह कोनोसी साधारण समय नुहे। एगुड़िक देवी लक्ष्मी को आगमनर शुभ संकेत। तांकर उपस्थिति आपणक घर को फूल परी सुगंधित करिब जेपरि आपण स्वर्ग रे अछंती बोली एक अनुभव सृष्टि करिब। इतिहास रे एक स्मारकी शुभ संचम एक राजयोग सृष्टि होइछि एवं वर्तमान आपणक पई एककालीन सुजोगर 3टी द्वार खोली जिव। एही प्रत्येक द्वार आपणक सर्वोत्तम सफलतार चाबी काठी धरिछि। आपण केवल एही संकेत गुडी को पाइबे। कालीर आलोक आपण जो अंधकार रे बास करि आसुछंती ताहा दूर करिब एवं आपणक भाग्य उच्च स्वर रे घोषणा करिब जे शेषरे आपणक आलोकित हेबार पाଳି आसीछि। स्रष्टा धैर्यर सही बंध को भांगी देइछंती जहा दीर्घ वर्ष धरी दारिद्र्य हेतु आपणक समृद्धि को अटकाई रखिथिला। आपणक भाग्य एबे समस्तंको एक दृढ़ उत्तर देबाकू प्रस्तुत। देवी एपरि आश्चर्यजनक संकेत पठाउछंती जे आपण संपूर्ण आश्चर्य होई जिबे। एक गुप्त कथा प्रकाशित हेबो जहाको आपण वर्ष वर्ष धरी अज्ञ थिले एवं आपणकर शत्रु माने आपणक सफलतारे संपूर्ण आश्चर्य रहिबे। बंधु माने ध्यान देई सुनंतु। खूब शीघ्र ब्रह्मांडर दिव्य शक्ति गुड़िकर एक अनन्य संयम घटिब जहा आपणक भाग्यर द्वार को खोली देब। धनी एवं प्रभावशाली लोक माने आपणक पाखकु साहाय्य लोडिबे। ग्रह गुड़िकर गति एपरि भाबरे बदली जाइछि जे आपण छिंडारु धनी होइजिबे। भगवान शनि आपणक घर को प्रचुर परिमाण रे धन विलास एवं आराम रे वर्षा करिबे। आगामी 24 घंटा मध्यरे जीवनर एक नूतन पर्याय आपणक पई अपेक्षा करिछि जेउठारे दारिद्र्य आपणक घर सबुदिन पई बाहरी जीव। सुख शांति सुवर्ण मुहूर्त शुभ समाचार एवं आश्चर्यजनक कार्य पई स्थान सृष्टि करिब। आपण एक राजकीय विजय पई स्थिर। विजयर माला खूब शीघ्र आपणक बेकरे सज्जित हेब। एपरि सुवर्ण मुहूर्त फेरिब नाही तेनु एहाकू हालुका भाबरे नियंतु नाही। एही मुहूर्त को विचार करंतु जेतेबेले आपणक भाग्य शेषरे जोरे बाजिब। एही वीडियो देखुतबा समय आपणक ओठ को बंद रखंतु। गोटे शब्द मध्य खसिबाकू दियंतु नाही। जदि एही गुप्त कथा बाहर को आसी जाए तेबे आपणक पाखकू आसुथबा सुजोग गुड़िक नष्ट होई पारे एवं सफलता आपणक हाथरू खसी जाई पारे जेपरि एहा केबे नथिला। तेनु एही गुप्त कथा को सुरक्षित रखंतु। आगामी 24 घंटा मध्यरे आपण पृथ्वी विध्वंसकारी गुप्त कथा आविष्कार करिवे जहा तुरंत आपणक दुनिया एवं आपणक भाग्य को परिवर्तन करिवो। जेहेतु आपण एते दूर आसीछंती भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। यह आपण वर्तमान अजଣା थिबा गुप्त संकेत गुड़िक प्रकाश करे एवं आपणक जीवन उपरे वर्षिबाकू थिबा दिव्य कृपा बेसरे विस्तृत भावरे वर्णना करे। एक विराट सकारात्मक उन्मेष आसुछि।
ଏକ ରାଜଯୋଗର ସଂକେତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଏବେ ଦେବୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାରେ ଭରା ଏକ ପାତ୍ର ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜର୍ଜରିତ କରିଥିବା ବିବାଦ, କଳହ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ପାତ୍ରର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କିମ୍ବା କଇଁଛ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଗତି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂମିକାରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ହଲାଇବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିବେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକାଥରେ 5ଟି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆଣିବ। ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ। ବାରମ୍ବାର ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ଏକ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶକୁ ଉତ୍ସବରେ ପରିବେଶ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ, ଜମି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନଗତ ବିବାଦରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ କରିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଶୁଭ ଖବରଟି ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍। ଆପଣ ଏତେ ପରିମାଣର ରାଶି ପାଇବେ ଯେ ଏହା କେବେ ଶେଷ ନ ହୋଇ 7 ଜନ୍ମ ଧରି ରହିବ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 8:45 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ବାଜିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଦେବ। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୁଭ ଖବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାଜୟ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଫାଶରେ ଫସିଯିବେ, ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଗୁପ୍ତ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ରାତିରେ ଆପଣ ଏକ ହାତୀ, ଶଙ୍ଖ କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରଭାତର ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରହ ସଂରଚନା, ବିଶେଷ କରି ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସଂଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଆଳସ୍ୟ, ହତାଶା ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ର, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ଏବଂ ବିଳାସରେ ବୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି, ବଙ୍ଗଳା, ଜମି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନଟି ଏବେ ନଗଦ ଏବଂ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବନା କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନାକୁ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆଦର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। ରାତି 8:45 ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋକ ଝଲସିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମୋଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ପଛକୁ ହଟିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତତାର ସହିତ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ତାଲା ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷାର ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏପରି ଏକ ବିରଳ ଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ଧନ ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ହଜିଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଲେଖା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନର ସହିତ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଅଟକି ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଅଛି। ଏହି ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧନର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରମୁଖ ପୁଞ୍ଜିପତି ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ପାତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ସୁନାରେ ପ୍ରବାହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର 7 ପିଢ଼ି ଧରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଛି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଶାଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ସତର୍କତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରୁ ଛୁରୀ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସତର୍କତା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ଈର୍ଷାରେ ଚଳିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କଥା ବାଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଟିକୁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସତର୍କତା ହେଉଛି ଏହି ଚମତ୍କାର ସମୟରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ତେବେ ଗରିବ ଏବଂ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ନିଜେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ନ ରହେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ବିଶେଷ କରି ରାତି 8:45 ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚିମୁଟା କେଶର ମିଶାନ୍ତୁ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପରମ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଏକାନ୍ତରେ, ନୀରବରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବୈପ୍ଳବିକ ସଫଳତା ଆଣିବ, ଏପରି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବଂ ଖବର ଆଣିବ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତ ମନ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ସଫା ନିର୍ମଳ ପାନପତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତାଜା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର। ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରି ପତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷର ଶ୍ରୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁରର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଧରି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ସହ ଯେକୌଣସି ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନୀରବରେ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ଲାଲ ରେଶମ କପଡ଼ାରେ ପାନପତ୍ର, ହଳଦୀ ଏବଂ ପାନପତ୍ର ଗୁଡ଼ାଇ ଚୁପଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କରିବା ସମୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ସମୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ବିରକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଥରେ ରଖିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ପ୍ରବାହ ଝଡ଼ର ତୀବ୍ରତା ସହିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନ, ଆପଣଙ୍କର ଆଲମାରୀ କେବେ ବି ନଗଦରୁ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଦେବୀ ମାତାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଗ୍ରହ ସଂରଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଭାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି, ଯାହା ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବ। ଏକ ବଡ଼ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଭ ପାଆନ୍ତୁ।